کیا نہیں کیا سنا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے عمران خان سے ملا تھا اور اسے یہ کہتا رہا ہے کہ تم ذرا ہاتھ ہلکا کر لو یار، تو ملک کے حالات بہت ہی شدید خراب ہیں. حالانکہ بغیرت پرائم منسٹر نے ابھی کہا ہے کہ جی ملک بڑے سنہری دور سے گزر رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تھوڑا کر کے حالات کو بہتر ہو جانے دو کچھ عرصے کے لیے، یہ وہ اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. تو کنفرمیشن تو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئی. آپ کیا کہتے ہیں، اس نے کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ بھائی خبر کا تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو افواہیں انہوں نے سنی ہیں وہی ہم نے سنی ہے، اور ہم نے تو ان کے تھرو اور ان جیسے لوگوں کے تھرو ہی سنی ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے، اس کو متعلق تو کہنا بہت مشکل ہے. جہاں تک آپ نے شہباز شریف کی بات کی تھی، اس کی بات میں سمجھتا ہوں کسی حد تک صحیح بھی ہے. دیکھیں اس کے بہت سنہرے دن آئے ہوئے ہیں، جتنا وہ پیسے کما رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان کی تو عیاشی لگی ہوئی ہے. تو ہاں پاکستان کا وہ نہیں، پاکستان کا حالات انہوں نے بہت خراب کر دیے ہیں، لیکن اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا آج آپ وہ بھی کہہ رہے تھے، باکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یعنی باکو میں جا رہے ہیں اپنا سارا کچھ. آپ یہ بھی بتا رہے تھے ان کا کہ بغیرتی ان کی یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اس آدمی پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مطلب یعنی ہاتھ ہلا رکھو تھوڑا. مہربانی ہمیں معاف کریں، ہمیں موقع دیں. بالکل. یہ کسی نے کو بڑا اچھا اگزامپل دیا تھا کہ ایک بچہ دوسرے کے اوپر بیٹھا اسے مار بھی رہا اور رو بھی رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا بدتمیزی کر رہے ہو، تم ہی مار رہے ہو اور تم ہی رو رہے ہو. اس نے کہا یہ اٹھ گیا نا تو اس نے مجھے بہت مارنا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اصل مسئلہ پھر گھوم پھر کے وہیں آتا ہے کہ جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے، اور لوگ کسی نہ کسی وقت اٹھیں گے. لیکن کل کا سنا ہے 19 کو انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ بہت کہتے رہے، اب تو یقین ہمارا جو بہت اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہو گیا. انہوں نے کہا جو 19 اور یہ جو جھوٹے لوگوں کو اٹھا کر پھر بٹھانا ہے نا، اس سے لوگوں کا ایمان، مطلب یعنی لوگ عمران خان کے ساتھ جتنے تھے اس سے زیادہ ہی ہوں گے اب. لیکن ان لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اس کا بھی، اس معاملے میں بھی. اچھا، اب ایران میں پورے خطے میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، جو جنگ کے غیر یقینی بادل ہیں جو چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. ایک دن پتہ چلتا ہے کل پرسوں تھا کہ جی فل فورس سے اٹیک کرنے والے ہیں دوبارہ امریکہ اور اسرائیل. آج ہم نے سنا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی لیڈروں کے کہنے پہ اس نے پوسٹ پون کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کا ایک پیٹرن بن چکا ہے، جو آپ مطلب 2 سٹیپ پیچھے کر کے آپ دیکھیں نا، تو ہر ویکینڈ کے قریب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ٹینشن بڑھ جائے کہ جی حملہ بس آج ہوا، کل ہوا، اور ہم بڑے ہتھیاروں سے حملہ کریں گے، ہم یہ اڑا دیں گے، ہم وہ ختم کر دیں گے، ہم انفراسٹرکچر ان کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے. اور منڈے آتا ہے تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا سافٹن کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں جی 2 ہفتے میں ہم اس کو کسی کنارے لگا لیں گے اور ڈیل ہوگی، اور ہم کچھ لوگوں سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ایرانی کچھ لیڈر ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں. اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو آپ کبھی بھی اگر کہیں نا کہ دوسری سائڈ کے لوگ ہمارے سے بات چیت کر رہے ہیں، تھوڑا سا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی انٹرنل ایک چپکلی چلتی رہے کہ کیا واقعی ہمارا کوئی بندہ غدار تو نہیں ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کے سگے بھی نہیں ہیں. مطلب یعنی ٹرمپ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس چیز میں بہت پیسے کما رہے ہیں. مارکیٹس کو اس طرح کی سگنل جب آپ دیتے ہیں تو مارکیٹ آٹومیٹکلی گرے گی. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، بس 2-4 دن کی بات ہے، مارکیٹ اٹھ جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اور پیسے کما رہے ہیں. اچھا، یہی کچھ اس نے باقی چیزوں میں بھی کیا. اگر آپ دیکھیں ٹیرفس میں دیکھیں، ادھر بھی اس نے یہ کر کے، اور باقی جو بھی پالیسی ایشوز تھے ان میں یہی کرتا رہا. اچھا شعیب، اب یہ بات تو بالکل ازر من الشمس ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کو زائنسٹ نے اسپانسر کیا اور وہ اسے لے کے آئے ہیں. سیکنڈ ٹائم اس کے آنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اس میں آپ مریم ایڈلسن جو شیلڈن ایڈلسن کی بیوہ ہے، وہ بلینئر تھا وہ، اور لیری ایلسن جو اوریکل کا یہ ہے جس نے ابھی
ٹک ٹاک امریکہ خرید لیا ہے کیونکہ اب بالکل ان کے قابو نہیں آ رہا تھا. تو ان سب لوگوں نے مل کے یہ جو مارکو روبیا، یہ تو لیری ایلسن کا پکا بندہ ہے، اس نے اسے انسٹال کرایا، ورنہ ٹرمپ کبھی. تو ٹرمپ تو بکا ہوا آیا ہی بکا ہوا ہے اس دفعہ. بالکل اس دفعہ اس کی پالیسی، اس کا سب کچھ پچھلی دفعہ سے بالکل مختلف ہے. اس ٹائم پہ دو چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ ایک، میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں، یہ سارے لوگ میرے جنہوں نے پیسے لگائے ہیں نا، انویسٹ کیے ہیں، بالکل ان بالکل کا ریٹرن کیسے آئے گا. ایک تو وہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ جی یہ انفلوئنس کیسے گین کر سکتے ہیں بالکل باقی چیز، پرسنل انفلوئنس، ناٹ اسٹیٹ امریکہ کا اسٹیٹ کا تو تیزی سے ایروڈ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایوری چائنا میں جا کے جو اس نے بےزتی کروائی ہے اور جو کیا اس کے بعد، تو آئی تھنک کہ یہ سوچنا بھی کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. اچھا اس میں وہ دیکھ کے ایکچولی تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے جو کرائم منسٹر ہے اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو جب کسی دوسرے ملک کے، خاص طور پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ حال دیکھتے ہیں تو تھوڑی ہنسی آتی ہے. اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جس طرح یہ شی کے نوٹس پڑھنے کی کوشش کرا تو اس کے نوٹس کے اوپر دیکھیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا اس کے نوٹس نہیں ہوں گے، آئی ڈاؤٹ کہ اس کے نوٹس ہوں گے، یہ یا وہ پرچی منسٹر کی طرح ہی ہیں یہ بھی. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے، نوٹ کرنے کی یہ بات ہے کہ یہ اس کے اور ان کے، ہمارے جو پاکستان کے ہیں جو کرائم منسٹرز وغیرہ ہیں سارے، ان کے خیالات کتنے ملتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ ایک گینگ ہے، ایک ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک گینگ کے لوگ ہیں. اچھا مڈل ایسٹ میں اب یہ آپ نے دیکھا کہ یو اے ای بالکل ایک علیحدہ ہو گیا، وہ روگ سٹیٹ بن کے بالکل اسرائیل کے کیمپ میں چلا گیا ہے. سعودی عرب وغیرہ اور باقی جو ہے محتاط تھوڑا لوگ، لیکن یہ بالکل ہی آؤٹ آف دی چل گیا. پاکستانیوں پہ بھی اس نے کافی ٹائٹ کی ہیں چیزیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی بڑی چیز؟ جی اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے بھائی کہ یہ دبئی جو ہے، دبئی جو پاکستانی کرپٹ لیڈ تھی، وہ پاکستان سے لوٹ کے دبئی میں سیٹل ہوئے تھے، یا دبئی میں انہوں نے اپنے دولت کے انبار لگائے تھے. اس وقت سنا ہے کہ ان میں سے بہت سے دوسرے جگہوں کی تلاش میں ہیں، کیونکہ دبئی پاکستان کے خلاف جیو پولیٹکس کی وجہ سے پاکستانی کو نکال رہا ہے اور انڈیا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے. تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ پاکستانی جو کرمنل ایلیٹ ہے یہ ان کا وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا ان آپ کو اور مجھے گولڈن ویزا کا بزنس شروع کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کا یورپ اور امریکہ کی طرف اور بڑے لیول پہ ہوگا. بالکل. ویسے بھی یہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ سٹیزن شپ وغیرہ تو دیتے نہیں ہیں آپ کو، وہاں پہ آپ کو ویسے ہی جتنے مرضی آپ پیسے بنا لیں آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ ریٹ سٹیزن بن کے رہنا ہوتا ہے. بالکل. اور بھائی ہمارے جو پاکستان میں خاص طور پہ جو ایلیٹ ہے اس کے اندر ایک جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے برٹش کا دیا ہوا، جو شاید اس علاقے میں پہلے سے بھی تھا، وہ اسی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی عرب میں جا کے ٹھیک ہے وہ ہمارے سے اوپر ہوں گے لیکن دوسرے گروپس ہمارے سے نیچے ہوں گے، اس لیے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اپارٹھائڈ کا جو سسٹم تھا ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہ بہت سے انڈینز، مطلب انڈین، اس میں آپ نے پاکستانی کہیں انڈین کہیں، سب کانٹیننٹ سے جو لوگ گئے ہوئے تھے جن کو وہ لے کے گئے تھے وہاں پہ کام کرانے لیے، وہ اتنے ناخوش نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے دیکھیں جی باٹم میں تو نہیں ہے نا ہم، مطلب گورے ہمارے سے اوپر ہیں ٹھیک ہے، وہ تو گورے ہیں لیکن کم از کم کالے تو ہمارے سے نیچے ہیں نا، تو ویئر فائن. تو ہمارے ایک یہ جو کلچر ہے نا، جو کسی حد تک یہ جو ذات پات کا ہمارے یہاں چکر ہوتا ہے، جو کاسٹ سسٹم ہے اس کا ایلیمنٹس ہیں ہماری میں ابھی بھی، اس میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم گجر ہیں یا ارائیں یا کچھ بھی ہوں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے جی ہمارے نیچے کوئی دوسرے ہیں، تو یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے. اور یعنی جو ہمارے مذہب کی، ہماری اخلاقیات کی اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں مساوات پہ اور برابری پہ انہوں نے گزاری ہے. ان کا آخری خطبہ بہت بڑا اس کا ایک ہے
प्रोक्लेमेशन। बल्कि कभी एक दफ़ा उसके ऊपर हमें एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में हम उसकी बात करते हैं और कभी-कभी मौलवी हज़रात पढ़ देते हैं, लेकिन इस तरह के किसी को समझ में ना आ जाए कि क्या कहा गया है। तो मेरे ख़्याल में उसको थोड़ा ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि असल में कहा क्या गया है। सो हमने तस्बीहां मसल्ले पकड़ लिए हैं, हम टकरे मारते हैं, बिल्कुल, हम भागते हैं उम्रे और हज करने के लिए, लेकिन जो बुनियादी जो इन सब चीज़ों को करने के नतीजे में होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जो इनका असर होना चाहिए था, उससे हम बहुत दूर चले गए, बिल्कुल। और ज़्यादा दूर चले गए। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे शुएब करना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, हालांकि अमेरिका में, और ये कांग्रेस का इलेक्शन है, यहाँ पे थॉमस मैसी एक कांग्रेसमैन है जी, जी, जी। जो जो फ़लस्तीन के बहुत हक में है, और वो ज़ायोनिस्ट के और इनके इसराइलियों के खिलाफ है। तो अब एपेक ने, जो इसराइल की लॉबी है, उसने वहाँ पे $35 मिलियन लगाए हैं उसे हराने के लिए, प्राइमरीज में, रिपब्लिकन्स के प्राइमरीज में उसे हरा के, ताकि वो उनका जो कैंडिडेट है, ज़ायनिस्ट कैंडिडेट, उसे आगे लाया जाए। इसमें मेरे ख्याल में भाई आपको पहले थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाले जो हैं शायद सबको अमेरिकन सिस्टम का नहीं पता। अमेरिका में क्योंकि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जी, लेकिन उनकी पहले इलेक्शन होता है कि इस पार्टी की तरफ से सामने कौन आएगा, सही है, बिल्कुल, इलेक्शन में बिल्कुल। हिस्सा लेगा। हुँ, और फिर दोनों पार्टियों के जब सामने आ चुके होते हैं, उस वक़्त उनका असल इलेक्शन होता है। सही, बिल्कुल। तो उसमें इसमें ये ये कि बात है जैसे कि पाकिस्तान में आप रिपब्लिकन करते पार्टी को रिप्रेज़ेंट कौन करेगा। जी। पाकिस्तान में जैसे आप करते हैं ना, कि पार्टी का जो भी लीडर होता है, उसी के सारे आके गुटों-गुटों में बैठ जाते हैं कि जी ये टिकट देगा हमें तो आगे बिल्कुल, चलेगी। अब इमरान खान ने डिफरेंट सिस्टम किया था, उन्होंने अपनी टीम के, पार्टी के लोगों को लगा दिया था, जिन्होंने बहुत गंद किया टिकट बिल्कुल, के मामले में भी। तो अमेरिका में कि दोनों पार्टीज में ये होता है कि पार्टी के कैंडिडेट्स उस इलाके के जो अपने आप को पेश करते हैं लोगों के सामने, कि हम लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पार्टी की नॉमिनेशन के लिए भी इलेक्शन होते हैं। जमहूरियत की जो हम बात कर रहे थे ना उस दिन, तो बुनियादी लेवल पे जमहूरियत आती है, वो बिल्कुल। बात करें, तो वो अमेरिका में होता है। तो थॉमस मैसी जो अभी कांग्रेसमैन है, वो इनकम्बेंट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी इलेक्शन आई थिंक कल उनका फैसला हो जाएगा कि वो कैंडिडेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो एपेक जो इसराइली लॉबी है, वो बेतहाशा पैसा खर्च करे। इसी तरह फ्लोरिडा में भी 2-4 दिन पहले हम एरन बेकर हैं, एक जो जो कंटेस्टेंट है, जिन्होंने चैलेंज किया है, वहाँ के बहुत ही बिगटेड और ज़ायनिस्ट कैंडिडेट हैं, रैंडी फाइन उसे। तो हम लोग एरन बेकर को सपोर्ट कर रहे थे, थॉमस मेसी को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, कल आपको पता चलेगा थॉमस मेसी के जीतने या हारने से, कि अमेरिका किस डायरेक्शन में तेजी से जा रहा है। जी, आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी पब्लिक क्या कहें लहर चल रही है, लोगों की जो इस पूरी चीज़ से अपने आप को डिस्टेंट करना चाह रहे हैं। मतलब यानी लोग देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिकन इलेक्शंस खरीदे जाते हैं, और बहुत से आम लोगों को सबस्टैक पे, दूसरी जगहों पे बातचीट होती है लोगों से। मैं क्योंकि वहाँ पढ़ा हुआ हूँ यूएस में, तो मेरे अभी भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे जब बात होती है, तो वो यही बताते हैं कि लोग फेड अप हैं, गुस्से में हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन और बहुत से लोगों ने ट्रम्प को इसीलिए वोट दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि ये सिस्टम के बाहर से आया है, तो ये कुछ डिफरेंट करेगा, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बिका हुआ था। में? तो देखिए, उसमें थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है शोएब, के पहली टर्म जो थी ना जी, ट्रम्प जी। की, इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, इसने जी, पीस बिल्कुल। प्रमोट किया, इसने लोगों के बारे में बातें की और सोचा। तो फिर इसके पीछे, जैसे इमरान खान के पीछे पड़ गए थे ना लोग और उसे हटाने के, तो पूरी वॉर लॉबी, पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी, पूरे प्रॉफिटियर्स इसके पीछे पड़ गए थे। इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया उसे 4 बिल्कुल, साल। उसपे कातलाना हमला जो हुआ था, वो तो मुझे पता नहीं 1 नंबर था या 2 नंबर था। लेकिन ये कि इससे इन्होंने अदालतों में घसीटा, इधर-उधर। अगर इदारे मजबूत ना होते, तो ट्रम्प भी इमरान खान की तरह जेल में बिल्कुल। पड़ा होता। बिल्कुल, ये लेकिन देखिए अब अमेरिका की बहुत सी बुराइयाँ हम गिनते रहते हैं, लेकिन अमेरिका में अभी भी सिस्टम के अंदर जो क्या कहें, जो आपके इदारे हैं, वो इतने मज़बूत हैं कि जी, काफ़ी कुछ हिल जाने के बावजूद वो
फिर भी बर्दाश्त ठीक करना, नहीं शॉक करते। एब्जॉर्बिंग बिल्कुल, कैपेसिटी है, जो बिल इमरान खान पाकिस्तान में बनाना चाहता था। बिल्कुल, वो इंडिविजुअल से, अफराद से हटा के चीज़ें इदारों के सुपुर्द करना बिल्कुल, चाहता था, और उसी तरह से मुल्क तरक्कियाँ करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जी। लेकिन आपने मेसी की बात आप कर रहे थे, तो देखें इस वक़्त 2 तरफ से ज़ोर लग रहा है। एक तरफ बहुत से लोग खड़े हो गए हैं हुँ, और क्योंकि अमेरिका में सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, तो अगर वोट पड़े तो वो जीत जाएगा। हुँ। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की जो कहे-सुने के ऊपर चलते हैं। हाँ, मैं ज़्यादातर यही होता है, और दूसरी बात ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा एक नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे बहुत से सिकंदर सुल्तान राजा बिल्कुल, हर सोसाइटी में, हर जगह पे होते हैं। शैतान होता है, नहीं तो शैतान के चेले होते हैं। बिल्कुल। वो तो कुछ ना और कुछ। अमेरिका में उसकी कुछ हमें पहले नज़र आई हैं। देखिए, मुझे याद है जब जॉर्ज बुश का इलेक्शन हुआ था, जी, जी। जहाँ पे फ्लोरिडा में वो एक-एक नोट उसको वोट को उठा के चेक कर रहे थे और उसमें से हुँ। उन्होंने एग्ज़ैक्टली इतने निकाल दिए। और ये उसमें सब वो वारदात क्या डाली थी उन्होंने? जी, वारदात ये थी कि वो जिस काउंटी में ये हुआ ना, वहाँ पे ज़्यादातर रिटायरीज़, बूढ़े लोग रहते हैं। तो उसमें उन्होंने ये रखा है, पंच करेंगे ये कार्ड को वोटिंग के। वो कार्ड का इन्होंने गत्ता थोड़ा मोटा बना दिया था, तो अब बिल्कुल बुड्ढे लोग समझे पंच सही नहीं, और मतलब ज़ोर नहीं हुआ। इतनी बिल्कुल मुशर्रफ और ये आसिम मुनीर बिल्कुल, लेवल की वारदात इन्होंने यहाँ पे डाली बिल्कुल। है। लेकिन या देखिए, फिर भी ये है कि वोट जो पड़ गया, उसको आपने सही करना है। जी, लेकिन ये है कि आप आगे-पीछे जो थोड़ी बहुत हेरा-फेरी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है। अच्छा, इस वक़्त जो पाकिस्तान में चेंज आई है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी आप 99 फ़ीसद भी 100% आप वोट ले आएँ, हमने डिसाइड कर लिया कि आप नहीं जीते। जी, जी, बिल्कुल तो सही तो कहा। तो ये एक थोड़ी नेक्स्ट लेवल आदमी उसको क्या कहे अ, बेगैरती। बेगैरती। हाँ, बेगैरती से बिल्कुल बेहतर सही इसके लिए कहा। लफ्ज़ नहीं है। हाँ, और यहाँ पे ना मिलेनियल और जेन ज़ी, नौजवान जिन्हें हम कहते हैं, पाकिस्तान का जिसे आप असासा कहते हैं, यहाँ पे भी वही लोग हैं जो एपेक की मुखालफत कर रहे हैं, जो जंगों की मुखालफत कर रहे हैं, जो हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी वही लोग हैं, उन्हीं को खड़े होना है। हम जैसे लोग जो है ना, जो बच्चे और जिनके बच्चे और उनके फिर बच्चे हो जाते हैं, वो मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं देखते। लेकिन नौजवानों में वो जज़्बा होता है, वो एक उनका मुस्तक़बिल दाँव पे लगा हुआ होता है, उन्हें आगे ज़िंदगी गुज़ारना है, तो उन्हें ही बागडोरी हाथों में लेनी होती है। सुहेल अफरीदी को बनाने का मकसद ये था इमरान खान का, कि वो नौजवानों में से है, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है, उसे बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी और लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग उस इंतज़ार में हैं कि कब ये चीज़ आगे बढ़ती है। इंतज़ार का मतलब है हम लोग जो कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये और बड़े मेरे पैमाने ख़्याल में आपने जो बात की थी ना कल ये सारा कुछ अनफ़ोल्ड होगा, हम जी हाँ, देखेंगे। दोनों जगहों पे, जी हाँ। या औ टॉमस औ मेसी का भी कल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ, और उसमें ये है कि थॉमस मेसी के उसके अंदर तो ये है कि लोग किस तरफ खड़े होते हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान में लोग तो खड़े हो जाएँगे, अगर लीडरशिप फिर बैठ गई, तो उसका बहुत नुकसान होगा। हुँ, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगर ये उठ खड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी टाँगों में इतनी जान डाल दे कि ये खड़े रहें फिर, रह सकें। हुँ। बर्दाश्त कर टाँगों में सकें। से नहीं होती शोएब, ये यहाँ पे होता है। ईमान जब होता है ना आपका, ईमान जब आपका ताज़ा होता है और बिल्कुल, मज़बूत होता है, तो फिर टाँगों में जान आ जाती है। फिर आप खड़े हो जाते हैं ऐसे डट के। हमारा बिल्कुल, वही पैगाम है जो हमेशा रहा है कि दामे दिरमे सुख़ने कदमे। पैसों से, अपने बातों से, अपने एक्शन से, जो भी कुछ आप कर सकते हैं, जो भी, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर में बिलीव करते हैं, उनके साथ करें, उनके साथ 100% बिल्कुल करें, हाँ जी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी कौमों का, आपकी नस्लों का मुस्तक़बिल एक ईमानदार, एक बहादुर लीडरशिप से वाबस्ता है और पाकिस्तान को आपको आगे ले जाना है, तो फिर आपके सामने एक ही रास्ता है, 2 रास्ते नहीं हैं। जी, शोएब, फाइनल वर्ड्स। बिल्कुल, भाई देखिए ये सब कुछ जो हमने बातें जितनी भी हमने बातें की हैं ना आज, ये किसी न किसी लेवल पे जाके जुड़ती हैं एक-दूसरे से। अच्छा, और हम ये भी देखते हैं कि एक जगह जो कुछ होता है, उसका असर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। हम अक्सर बात करते हैं, आपने टर्म सुनी होगी बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, जी, कि एक जगह एक छोटा-सा इंसिडेंट होता है, उसका एक दूसरी जगह पे एक बहुत बड़े
کسی بہت بڑے طوفان کا مطلب وہ گراؤنڈ ورک وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ جو بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، آپ کم از کم کوشش کریں. Absolutely. آپ اگر باہر کے ملکوں میں ہماری طرح آپ یہاں پہ پالیٹکس کے اندر حصہ ڈالیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، کم از کم وہ کریں، چاہے وہ چوری کریں. دیکھیں، چوری کیا ہوا ووٹ بھی نہ دیے ہوئے ووٹ سے بہتر ہے. ایبسلیوٹلی. آپ کو اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو اپنا جواب دینا. آپ کو یہ جواب آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی چونکہ وہ ووٹ چوری کر رہے تھے تو میں نے ووٹ دیا ہی نہیں، یا یہ نہیں ہوگا کہ جی میرے کہنے سے کون سا عمران خان باہر آ جاتا تو میں نے اس لیے کیا ہی کچھ نہیں. آپ کا ایمان ہے، آپ کو اپنی کوشش کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ شعیب. ہم اپنے ناظرین سے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے، اپنی بتائیے پروگرام کو ہم کیسے بہتر بنائیں، کیا چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، ضرور بتائیے. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ.